जय श्री कृष्ण ऋषि कुमारो। श्री बाबरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय अंतर्गत चालता श्री ऑनलाइन एज्युकेशन सीरीज में आप सौ ऋषि कुमारों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अपना शास्त्री प्रथम में इंग्लिश में जे पहलू लेटर है, अ लेटर टू अ वेल इंटेन्शन पेरेंट, एना विषे बात करेली। आ युनिटना अहींया केटलाक प्रश्न जवाबनी छणावट करवा जई रह्या छीए। तो केवा प्रकारना प्रश्नों आ पाठमांथी पूछी शकाय एना माटे अहींया अलगथी 5 થી 6 जेटला प्रश्नों तारवी अने आप्या छे। आ प्रश्नों छे एनो व्यवस्थित अभ्यास करशो, जेथी करीने वधु सारू परिणाम आपणे प्राप्त करी शकीए। आ प्रकरण में आपणे जोयुं हतुं के केटलाक पेरेंट्स ए वधु पड़ता पोतानी इच्छाओ अने सपनाओ ए पोताना संतानों पर थोपी बेसाड़ता होय छे के जेथी करीने संतानोने ए संतोष प्राप्त न थाय जे पोताने थवो जोईए। परिणामे एमनुं जीवन छे ए जे पटरी उपरथी गाड़ी नीचे उतरी जाए एवुं बने। तो आ प्रकरण में पण कंईक एवुं ज हतुं के लेखक जे छे ए एना एक मित्र होय छे फ्रेड नामना। ए फ्रेड छे एनो पुत्र जोनी, तेने पोतानी जॉबथी संतोष नथी एटले लेखकने जे फ्रेड छे के जे जोनीना फाधर छे ए लेखकने पत्र लखे छे अने कोई सारी जॉब एना पुत्रने मळी जाय एवो प्रयास करवा माटे भलामण करे छे। अहींया लेखक छे ए एना मित्र फ्रेडने समझावता केटलाक सूचनो करे छे एनी वात आपणे करी हती। तो आ प्रकरण में फ्रेड नामनुं जे पात्र छे ते वेल इंटेन्शन्ड पेरेंट छे एनुं प्रतीक छे। अने जोनी छे ए जे एवो पुत्र छे के जेनी पोते कोई निर्णय लई शकतो नथी, एने निर्णय लेवा माटे थई एना पेरेंट्स उपर आधार राखवो पड़तो होय छे। तो आ प्रकरण में आपणे जोयुं हतुं के घणी जग्याए एने धार्युं काम न करी शक्यो बिकॉज ऑफ हिज फाधर, तेना पिताजीने लीधे। नानपणमां ज्यारे एमने मेपलनुं वृक्ष वावવું होय त्यारे एना पिताजी ए वृक्ष नथी वाववा देता। आगळ कहे छे ए मुजब के ज्यारे युवान थाय छे अने नौकरीनी शोधमां ए प्रयास करवानो होय छे त्यां तो एना फाधर एना माटे कोई जॉब शोधी आवे छे अने ए जॉब एना पुत्रने करवी पड़े छे। तो अहींया पण पुत्रनी पोतानी इच्छा मुजबनी जॉब एने मळी नथी। त्रीजो बाबत अहींया ने पण चर्चा करी हती के लेखक कहे छे के अहींया जे जोनी नामनुं पात्र छे एनी पत्नीनी पसंदगी पण जोनीनी पोतानी नथी, एना पिता फ्रेडनी हती। एटले केटलीक बाबतो अहींया एवो स्पष्ट उल्लेख कर्यो छे के ज्यां जोनीने बदले एना पिताजी मोटा भागना निर्णयो लेता होय एवी हालतमां ज्यारे होय त्यारे स्वाभाविक छे के संतान छे एमां लेक ऑफ कॉन्फिडन्सनो अभाव होई शके। परिणामे अहींया एवा मुश्केलीमां मुकायेला जोनीने कई रीते एने मुश्केलीमांथी उगारवो, दूर करवो, एना माटे लेखक छे ए अहींया केटलीक बाबतो आपणी समक्ष मूकेली। आ प्रकरणमां 5 થી 6 जेटला एवा प्रश्नों छे के जे छणावट करी अने अलगथी तारवी राख्या छे। तो आ प्रश्नोनी हवे आपणे चर्चा करीशुं। ए प्रश्नमां तमने शरूआतमां पहेलो प्रश्न आपेलो छे, एमां स्पष्ट प्रश्न लखेलो छे, व्हाट डज फ्रेड वॉन्ट नॉर्मन टू डू। अहींया प्रश्न पूछेलो छे के व्हाट डज फ्रेड वॉन्ट नॉर्मन टू डू। अहींया फ्रेड छे ए शुं ઈચ્છે छे के जे नॉर्मनने करवुं जोईए। नॉर्मन आपणा आ पाठना लेखक छे।
એની પાસેથી ફ્રેડ શું ઈચ્છતો હતો, શું કામ કરાવવાનું ઈચ્છતો હતો? તો એના જવાબમાં આપણે અહીંયા લખ્યું છે કે ફ્રેડ ઇઝ જોનીઝ ફાધર. અહીંયા ફ્રેડ છે એનો પરિચય આપ્યો છે કે ફ્રેડ છે એ જોનીના પિતાજી છે. એન્ડ ફ્રેન્ડ ઓફ ધ રાઇટર, અને જે આ પાઠના રાઇટર છે, લેખક છે, એ નોર્મનના મિત્ર છે ફ્રેડ. હી રાઇટ્સ અ લેટર, તે પત્ર લખે છે. કોને પત્ર લખે છે? ટુ ધ રાઇટર, એટલે કે લેખકને. શેના માટે? ઇન્ફોર્મિંગ હિમ, તેને માહિતગાર કરવા માટે. દેટ, કે જોની ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હિઝ જોબ, જોનીને પોતે કરી રહેલ નોકરીથી સંતોષ થતો નથી. ઇનફેક્ટ, જોનીઝ પેરેન્ટ્સ જોબ was found by his father and that was the reason for his dissatisfaction. અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે કે જોનીના માતા પિતા એણે જે જોબ શોધી આપેલી હતી એ જોની માટે, એના પિતાજી દ્વારા એ નોકરી શોધી આપવામાં આવેલી હતી, જેને લીધે જોનીને પોતાની નોકરીથી સંતોષ હતો નહીં. નાવ ફ્રેડ વોન્ટ્સ નોર્મન ટુ હેલ્પ, હવે ફ્રેડ એવું ઈચ્છે છે કે નોર્મન મદદ કરે. કોને? હિઝ સન, તેના પુત્રને. ફોર અનધર જોબ વિચ ઇઝ સુટેબલ ટુ હિમ, હવે ફ્રેડ એવું ઈચ્છે છે કે લેખક નોર્મન કોઈ એવી જોબ, એવી નોકરી શોધી આપે કે જે નોકરી તેનો પુત્ર જોનીને માટે સુટેબલ હોય. Therefore, he writes a letter to Norman. તેથી ફ્રેડ છે એ નોર્મનને પત્ર લખે છે. તો પ્રશ્નમાં આપણે સમજાવ્યું હતું, પૂછ્યું હતું કે ફ્રેડ શું ઈચ્છતો હતો કે જે નોર્મને કરવું જોઈએ? તો એનો જવાબ આપણે જોયો શરૂઆત વિસ્તારથી કે આ જે ફ્રેડ છે એ જોનીના ફાધર હોય છે અને લેખકના સારા મિત્ર હોય છે. તે લેખકને પત્ર લખે છે માહિતી આપવા માટે કે તેનો પુત્ર જોની છે જેને પોતાની નોકરીથી સંતોષ નથી. એ નોકરી કે જે નોકરી તેના પિતા દ્વારા શોધી આપવામાં આવેલી, આ કારણેથી જોનીને પોતાની જોબ છે એનામાંથી સંતોષ હતો નહીં. એટલે ફ્રેડ છે એવું ઈચ્છે છે કે નોર્મન એને હેલ્પ કરે પોતાના પુત્રને અન્ય કોઈ જોબ શોધી આપવા માટે કે જે જોબથી જોનીને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય. તો એ પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો અહીંયા બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, ડીડ નોર્મન ગીવ અ રિંગ. આ પત્ર, જે ફ્રેડે લખેલો પત્ર જ્યારે લેખકને મળ્યો ત્યારે લેખક થોડીવાર માટે તો વિચાર્યું કે ચાલો મારા ઓળખીતા છે તો એ સર્કલમાં હું રિંગ કરી જોઉં, ફોન કરી જોઉં અને જોની માટે ભલામણ કરું. એ અર્થનો અહીંયા ક્વેશ્ચન આપેલો છે, ડીડ નોર્મન ગીવ અ રિંગ, શું નોર્મને રિંગ કરી, ફોન લગાડ્યો કોઈને, અને વાય, શા માટે? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે અહીંયા લખ્યો છે, આફ્ટર ગેટિંગ અ લેટર ફ્રોમ ફ્રેડ, ફ્રેડ દ્વારા લખાયેલો પત્ર મેળવીને નોર્મન ડિસાઇડ્સ ટુ રિંગ હિઝ બિઝનેસ ફ્રેન્ડ, નોર્મને વિચાર્યું કે પોતાના વ્યવસાયમાં જે મદદરૂપ કરતા મિત્ર છે એને ફોન કરવું. શેના માટે? ફોર જોની, જોની માટે ફોન કરું કે એની ભલામણ કરી દઉં. બટ સડનલી એન આઈડિયા સ્ટક ટુ હિઝ માઇન્ડ, પણ ઓચિંતા એકાએક લેખકના દિમાગમાં કોઈ વિચાર આવે છે. એન્ડ હી પોસ્ટપોન્ડ, અને તે પોસ્ટપોન કરે છે, પાછું ઠેલવે છે, ધ આઈડિયા ઓફ રિકમેન્ડિંગ ફોર જોની, જોની માટેનો જે ભલામણ માટે વિચાર હતો એ પાછો ઠેલવે છે. ધ થોટ વિચ કેમ ટુ હિઝ માઇન્ડ વોઝ ઓફ અ પર્શિયન કેટ વિચ હી વિટનેસ્ડ એન્ડ ફેલ્ટ પઝલ્ડ, પોતે લેખક છે એવું વિચારે છે કે જાણે એના દિમાગમાં એવો વિચાર આવે છે પર્શિયન કેટનો કે જે કન્ફ્યુઝ હોય છે, ગૂંચવાયેલી હોય છે, એની જેમ પોતે ગૂંચવાઈ જાય છે કે શું કરવું, ભલામણ માટે ફોન કરું કે ના કરું, એવો વિચાર એને આવે છે. જેથી લેખક છે
એ પર્શિયન કેટ જેવું વિચારી અને થોડાક ગૂંચવાઈ જાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે આપેલો છે, વોટ સિમિલારિટી ડીડ નોર્મન ફાઇન્ડ બિટવીન જોની એન્ડ ધ કેટ. અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો છે કે શું સમાનતા લાગે છે લેખકને જોની અને પર્શિયન જે કેટ હતી બિલાડી એમાં શું સમાનતા લાગે છે. એ પ્રશ્નના જવાબમાં અહીંયા આપેલું છે, આફ્ટર ગેટિંગ ફ્રેડ્સ લેટર અબાઉટ જોની વિશેનો ફ્રેડનો પત્ર મેળવીને ધ રાઇટર ડિસાઇડેડ ટુ રિકમાન્ડ ફોર જોની. રાઇટર છે એ જોની માટે ભલામણ કરવાનું વિચારે છે. બટ સડનલી ધ કેસ ઓફ ધ પર્શિયન કેટ કેમ ટુ હિઝ માઇન્ડ. એકાએક પર્શિયન બિલાડી એનો કેસ છે એ લેખકને દિમાગમાં આવે છે. એન્ડ હી ડ્રોપેડ ધ આઈડિયા. અને પછી ફોન કરવાનો વિચાર છે એ પડતો મૂકી દે છે. હી સો ધ કેટ ઇન ધ એજ ઓફ ધ લેજ સેવરલ સ્ટોરીઝ અબાઉટ dropped the idea about the ground. The cat was helpless and could move neither forward nor backward. બિલાડી છે આગળ જવું કે પાછળ એ નક્કી નથી કરી શકતી, એ થોથવાઈ જાય છે. સિમિલરલી બરાબર એવી જ રીતે જોની વોઝ ઓલ્સો હેલ્પલેસ. અહીંયા જોની પણ બિલાડી જેવી અવસ્થામાં છે. હેસિટેન્ટ, ઇનડિસિસિવ એન્ડ સોફ્ટ લાઇક દેટ પર્શિયન કેટ. અહીંયા જોની છે એનું અહીંયા ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે કે જોની પણ બિલાડીની જેમ હેલ્પલેસ છે, અસહાય છે અને એ ખચકાટ અનુભવે છે, હેસિસ્ટન્ટ, અને નિર્ણય લઈ શકવાની ક્ષમતા એનામાં છે નહીં. બોથ ઓફ ધેમ હેવ બીન ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ ધ રિક્વાયર્ડ પાવર ઓફ એક્શન વિચ ઇઝ નેસેસરી ફોર અરાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ. આગળ કહે છે એ મુજબ કે બંને બોથ ઓફ ધેમ બિલાડી અને જોની બે છે એ એક સરખી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. બેયને જરૂર છે, રિક્વાયર્ડ જરૂર છે. શેની જરૂર છે? પાવરની. એક અલગથી શક્તિની જરૂર છે કામ કરવા માટેની, કે જે નેસેસરી છે, જરૂરી છે. અને કેના માટે? તો કે ઓલ રાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ, સર્વાંગી વિકાસ, જેને ઓલરાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. સર્વાંગી વિકાસ માટે જે ઉર્જાની, જે શક્તિની જરૂર છે એવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ચોથો પ્રશ્ન આપેલો છે, વોટ ડઝ નોર્મન વોન્ટ ટુ જોની ટુ ડુ. નોર્મન શું ઈચ્છતા હતા કે જે જોનીએ કરવું જોઈએ? તો એ પ્રશ્નના જવાબમાં નોર્મન વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. નોર્મન છે એ ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હતા એન્ડ પ્રેક્ટિકલ માઇન્ડેડ, અને એ વ્યવહારુ વ્યક્તિ હતા. હી સો ધેટ, એણે જોયું કે જોનીઝ dissatisfaction for his job was due to the fact of that he did not find that job. લેખકે જોયું કે જોની જે છે એને પોતાની નોકરીથી સંતોષ નહોતો, એ નોકરીથી કે જે નોકરી તેને પોતાના પિતા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ હતી, પિતાની હેલ્પથી પ્રાપ્ત થઈ હતી. સો હી વોન્ટેડ જોની ટુ ક્વાઇટ હિઝ જોબ. એટલે એ જોનીને ભલામણ કરવા ઈચ્છે છે, એ કહેવા ઈચ્છે છે કે એ જોબ છોડી દેવી. ઇટ વુડ બી એડવાઇઝેબલ ફોર હિમ ટુ ગો ઇન ટુ ધ વર્લ્ડ. અને લેખક એવું ઈચ્છતા હતા કે જોની છે એને દુનિયાદારીની ભાન રહે, એટલે એને પૃથ્વીમાં, દુનિયામાં રખડે, ફરે. સ્કેર્ડ એન્ડ અનસર્ટેન આફ્ટર ચેલેન્જિંગ ધ લાઈફ he would get the satisfaction. લેખકની ઈચ્છા એવી હતી કે જોની છે એ થોડી દુનિયાદારી સમજે, ફરે, અને પછી એ જે સામનો કરતા શીખે, પરેશાનીનો સામનો કરતા શીખે, એના પર આવનારા પડકારો છે એ પડકારોમાંથી એ ઘણું શીખે, જેથી કરી અને છેવટે એને જે સેટિસ્ફેક્શન થશે એના માટે થઈ. અને લેખક એવું ઈચ્છતા હતા કે જોનીએ પોતાની જોબ છોડી દેવી જોઈએ અને થોડીક દુનિયાદારી સમજવા માટે થઈ એને સમાજમાં નીકળવું જોઈએ, ફરવું જોઈએ. પાંચમો પ્રશ્ન છે, વેન વોઝ નોર્મન રિમાઇન્ડેડ અગેન ઓફ ફ્રેડ્સ સન. અહીંયા કહે છે
કે વેન વોઝ નોર્મન રિમાઇન્ડેડ અગેન ઓફ ફ્રેડ્સ સન. નોર્મનને ફ્રેડના પુત્રની કઈ બાબત યાદ આવે છે, કઈ બાબત યાદ કરે છે? તો એ સાવ ટૂંકો ને ટચ નાનો પ્રશ્ન છે. અહીંયા વેન જોની વોઝ અ ટીનેજર, જોની જ્યારે કિશોર વયનો હતો, ધ રાઇટર નોર્મન રિમાઇન્ડેડ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ ડે, ત્યારે લેખક છે એને જોનીના બાળપણનો દિવસ છે એ યાદ આવે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઓકેશન્સ ઓન વિચ ફ્રેડ ડિસ્કરેજ હિઝ સન જોની. ડિસ્ક્રાઇબ કરો એટલે વર્ણન કરવાનું છે. શું વર્ણન કરવાનું છે? ધ ઓકેશન્સ એટલે પ્રસંગો, એ પ્રસંગોનું વર્ણન કરો. ઓન વિચ ફ્રેડ ડિસ્કરેજ હિઝ સન જોની, કે જ્યારે ફ્રેડે પોતાના પુત્ર જોનીને ડિસ્કરેજ કર્યો હોય, ના હિંમત કર્યો હોય. તો એવા પ્રસંગોનું અહીંયા માત્ર ને માત્ર તમારે લેખન કરવાનું છે કે એવા કયા પ્રસંગો બન્યા કે જ્યારે તે જોનીના પિતાએ જોનીને હિંમત છે એ વધારવાને બદલે હિંમત છે ના હિંમત કર્યો હોય. તો એવા 3 પ્રસંગોની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે, ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કયા કયા 3 પ્રસંગો હતા? તો એમાંનો પહેલો પ્રસંગ હતો જોની વોન્ટેડ ટુ ગ્રો અ મેપલ ટ્રી. જોની એ મેપલનું ઝાડ વાવવા માગતો હતો. ઇન હિઝ ચાઇલ્ડહુડ, તેના બાળપણના દિવસોમાં. બટ કુડન્ટ, પણ તે મેપલનું ઝાડ તેના આંગણે વાવી શક્યો નહીં. બીજી જે ઓકેઝન છે, પ્રસંગ છે, જોની વોઝ મેરીડ બાય ધ ગર્લ. જોની જે છોકરી સાથે પરણેલો, ધેટ વોઝ સિલેક્ટેડ બાય હિઝ ફાધર, તે છોકરી જોનીની નહીં પરંતુ જોનીના પિતા ફ્રેડની પસંદગીની હતી. અને ત્રીજો પ્રસંગ આપેલો છે હી ડીડ અ જોબ વિચ વોઝ ઓલ્સો સિલેક્ટેડ બાય હિઝ ફાધર. અને જોની જે કામ કરી રહ્યો હતો તે કામ પણ પોતાની પસંદગીનું નહીં પણ તેના પિતા ફ્રેડની પસંદગીનું હતું. સો વી કેન સે ધેટ, એટલે આ પરથી આપણે કહી શકીએ કે ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન્સ ડિસ્કરેજ જોની. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિને લીધે જોની છે એની એ હતાશ થયો હશે, એ હિંમત એની ભંગ થઈ હશે. તો આ 6 મુખ્ય પ્રસંગો છે, 3 મુખ્ય પ્રસંગો છે અને 6 પ્રશ્ન જવાબો છે જે આ પાઠમાંથી પૂછી શકાય એવા અગત્યના પ્રશ્નો છે. તો આ પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી નોંધપોથીમાં સરસ રીતે લખી લેજો. હવે ફરીથી જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે આપણો જે બીજો યુનિટ છે મિથાઇલ બ્રોમાઇડ, એના વિશે ચર્ચા કરી અને એના પ્રશ્નો જવાબ વિશે આપણે વિગતે જોઈશું. ત્યાં સુધી સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ.